तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 आज पढ़िबा ज्ञान 46 श्रीमती लिखुचंती जेतेबेले मु परम अज्ञान मध्यरे निद्रामग्न होई रहिथिली सेतेबेले मु साधु सन्थ पूर्ण एक ध्यान स्थली को आसिली। सेमानक साहचर्य मते क्लांतिकर ओ बंदीशाला भली बोध हैला। जेतेबेले मोर निद भांगी गला सेतेबेले भगवान मते एक बंदीशाला को डाकी नहीं गले एवं सीए ताकू एक ध्यान स्थली एवं तांकू साक्षात करिवार एक क्षेत्र रे परिणत करदेले। भलरे सुनिले बुझी हे जीवो तापरे माँ जहाँ व्याख्या करछन आमे आउथरे देखिबा। प्रभु लिखुचंती जेतेबेले मु परम अज्ञान मध्यरे निद्रामग्न होई रहिथिली सेतेबेले मु साधु सन्थ पूर्ण एक ध्यान स्थली को आसिली। सेमानंक साहचर्य मते क्लांतिकर ओ बंदीशाला भली बोध हैला। जेतेबेले मोर निद भांगी गला सेतेबेले भगवान मते एक बंदीशाला को डाकी नहीं गले एवं सीए ताकू एक ध्यान स्थली एवं तांकू साक्षात करिवार एक क्षेत्र रे परिणत करदेले। यदि आमे ताकू टिके भलरे ध्यान स्थली देखिबा लेखारे लिखुचंती शेष आड़ू जोटा कहले ताहा तांकर आलीपुर जेल घटना भली लगुच जे जेतेबेले तांको बंदीशाला भीतर को नहीं गले से बंदी अवस्था रे थिला बेले ही श्रीकृष्ण को सबुठी दर्शन कले सबुथिरे सबु वस्तुरे गछरे पत्थर रे कारा जो बंदीर जे संतरी सीए समस्ते वस्तु खाद्य वस्तु सबुथिरे से वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण दर्शन कले। तेणु बंदीशाला को से डाकी नहीं गले एवं ताकू एक ध्यान स्थली रे परिणत करदेले एवं तांकू साक्षात करिवार एक क्षेत्र रे परिणत करदे। सेठी से सबु दिगरे तांकू दर्शन करे साक्षात कले। ता पूर्व जोटा कहले जे जेतेबेले मु परम अज्ञान मध्य निद्रामग्न होइतिली साधु सन्थ पूर्ण एक ध्यान स्थल को आसिली सेमानक साहचर्य मते क्लांतिकर ओ बंदीशाला भली बोध हैला। जेतेबेले आमे अज्ञानता भितरे थांती सेतेबेले आमे ताकू जो दिगरो भी जेते आडू भी भाबंतु जेतेबेले आमे अज्ञानता भितरे थांती सेतेबेले आमे जो जो माननकू आमे भाबू जे सेमाने निजर एवं सेमाने मोर उच्चतर व्यक्ति बोली भाबंती सेमाने प्रकृତରେ कौन करती ना तांको सहित मोर साहचर्य मते मोर अग्रगति रे बाधा सृष्टि करे। कहीं देखिए जो आमे आ पूर्व आलोचना करुले माँ वर्णना करछंती जे तुम्हें चेतनार जो स्थिति रे थाओ तुम चतुर्पार्श्व रे
ତୁମେ ଏକ ଜଗତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଅ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ସମାନ ଧରଣର ଯଦି ଆଉ କିଏ ସେଇ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ, ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରଟା, ସିଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଗ କଣ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ସିଏ ସମାନ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ରହିଗଲା, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂଘାତ ହବ, ବିରୋଧ ଭାବ ହବ। ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନମନୀୟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅହଂ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଚିର ସର୍ବସ୍ୱ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ସ୍ମିତହାସ୍ୟଟିଏ କଲେ, ତେବେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିବେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି କଣ ଏମିତି ମୂର୍ଖହାସ ମାରୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଟିକିଏ ବି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବି ସିଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରେ ନଥିବ, ନିମ୍ନ ଗତିବିଧିରେ ନଥିବ, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ବି ସେ ଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ହସିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଧରଣ ରହିବ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରେ, ନିମ୍ନ ମନରେ ଯଦି ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଥିବ, ପଶୁ ସଦୃଶ ଭାବରେ ଥିବ, ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଥିବ, ବାହାରୁ ଜଣା ପଡୁନଥିବ ସେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହିଛି ବୋଲି। ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡେନି। ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଥିବେ, ତଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଇକି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିବେ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ, ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ କହିବା, ଅନୁଭୂତି ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାଏ କହିବା, ବା ଗୁଡାଏ ଯେମିତି କାବ୍ୟିକ ଚାତୁରୀ ହଉ, ଲେଖକର ଚାତୁରୀମା ହଉ, ବିଜ୍ଞାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାତୁରୀ ହଉ, କଳାର ମାନେ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଚାତୁରୀ ହଉ, ଇଏ ସବୁଥିରେ ସିଏ ବି ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବସବାସ କରୁନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସାଧୁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚୋର, ସିଏ ତାର ଆଇଡିଅଲ କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚୋର, ଯିଏ କେବେ ଧରା ପଡିନାହିଁ। ନାଇଁ, ସିଏ କହିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଇଡଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଁ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସୂତ୍ରଟିରେ ଅସଲ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ବାହାରର ବନ୍ଦିଶାଳାଟିରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଯାବତୀୟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ବଦ୍ଧମୂଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାବତୀୟ ପୂର୍ବଗ୍ରାହୀ ଧାରଣା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତ ସୂତ୍ରଗତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସତ୍ୟଟି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବିଧାନ ଓ ନିୟମର ସେହି ମାନସିକ ବନ୍ଦିଶାଳାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କହିଲେ କଣ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ସେଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସତ୍ୟଟି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ମାନସିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ 1910 ବାହାରି ଗଲେ। କଣ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ 1907 ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରାମ ନେଇଗଲେ। କାରଣ
ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଜେଲ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଅବତରଣ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅସତ୍ୟ ନଥିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ନଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ନଥିବ, ଜ୍ଞାନମୟ। ଜ୍ଞାନମୟ ମାନେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵରେ ସତ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ବସବାସ କରି ଅମୃତତ୍ଵ ସହିତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜଗତ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାଟି ଆଉ ବନ୍ଦିଶାଳା ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବିଧାନ ଓ ନିୟମର ସେହି ମାନସିକ ବନ୍ଦିଶାଳାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଗତିବିଧି ଯୋଉଟା ରହିଥାଏ, ସିଏ କଣ କରେ, ତାର ନିଜର ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ, ନିଜର କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସିଏ କଣ କରେ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦିଶାଳାଟି ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କହେ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବିଧାନ ଓ ନିୟମର ସେହି ମାନସିକ ବନ୍ଦିଶାଳାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ତତ୍ପର କରି ରଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମାର୍ଗଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ କଥା ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସବୁ ନିୟମକୁ କାଟି କୁଟି ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଧାରଣା ରହିଛି, କଣ ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ପୂଜା କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ମସଜିଦ ହଉ ବା ଗିର୍ଜା ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହନ୍ତି ଯେ ଏତିକି କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବସବାସ କରୁଛି। କଣ ନା ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛି, ଭଗବତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ନମାଜ କରୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଏତେ ଦିନରେ 5 ଥର ନମାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନରେ 5 ଥର ଭକ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଗୁଡିଏ ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଧରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ହଉ ସେ କେଡେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କେଡେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ସାଧୁ ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ବହୁତ ତତ୍ପର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠାରେ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାବତୀୟ ନିୟମ ଓ ସୀମାର ଆହୁରି ସେପାଖରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତାବସ୍ଥାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାର ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସିଏ ଯୋଉ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ କାଟିଦଉ, ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦଉ, କାଟି ଦେଇକି ଆରଟାକୁ ଧରୁ, କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଘୋଷଣା। ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବିଧାନ ଓ ନିୟମ, ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ଭିତରେ କିଛି ରହିବନି, ତେଣୁ ବିଧାନ ନିୟମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲ। ତାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ସାଧନାଟା ତ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ତମେ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକ ଖାଲି କଥାରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନାମ ଜପ ଯିଏ କରୁଥିବ ସେ କଥା କହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା, ଏହା ହଉଛି ଏକବାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ତେବେ ମା ତୁମ ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଯେମିତି କୁହାହେଲା ବିଧାନ ଆଉ ନିୟମର ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେଠି ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି,
ଶୃଙ୍ଖଳା को बाहर कर दियंती ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆଉ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଧନା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସାଧନା ମା ସାଧନା କରିବେ ନା ମା ହିଁ ସାଧକ ମା ହିଁ ସାଧନା ତେଣୁ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ମାଙ୍କର ସେ କଥାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଗତିବିଧି ଆମ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ଅପ୍ରତିହତ ୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ନରୁ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାମାନେ ଅପ୍ରତିହତ ମାନେ କଣ ଲାଗି ରହିଥିବ ଆମର ଡାକ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ରହିଥିବ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଆମର ନିମ୍ନରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରିବେ ତାହା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛୁ ଅଳସୁଆ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଠି ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇ ତାକୁ କଣ କରୁ ତାକୁ ହିଁ ଆଭଏଡ କରିଦଉ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇକି ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିଦଉ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିଦଉ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି କଣ ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସକଳ ଭାବନା ସକଳ ଧାରଣା ସକଳ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୌତିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଶ୍ରବଣ ଦୃଷ୍ଟି ଘ୍ରାଣ ସବୁଥିରେ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଭିତରୁ ଯୋଉ କୋଉ ଏନର୍ଜି ବିଛୁରିତ ହଉଛି ଇଏ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ କଥା କହିବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଧାରଣା କରିବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭାବିବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆଚରଣ କରିବି ଏଇଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିନେଲେ ନା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ବିକୃତ ରୂପ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇଛୁ କାରଣ ଆମେ ଆଳସ୍ୟତା ତାମସିକତାର ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିର କବଳିତ ହେଇ ରହିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ କଥାଟା ସେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଆ ଘଟଣା ଘଟେ ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ତାପରେ କଣ କହିଥିଲେ ଚାରିଟା କଥା ସତର୍କ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଥିଲେ ଅବଲୋକନ ଦେଖିବ ତାପରେ ସତର୍କ ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ ହେଇଲା ପରେ ତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଭଗବତ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାହା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା ସହିତ ସତର୍କ ରହିବା ମା ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସୁଜାନ ସିଂ ଆଉ ଭଜନ ସିଂ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଚାଷୀ ଥିଲେ ଭଜନ ସିଂ ଗରିବ ଏବଂ ସୁଜାନ ସିଂ ଧନୀ ଭଜନ ସିଂ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ସିଏ ଲଗେଇଥିବା ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା ମାନେ ବଡ ବଡ ପୁରା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ତଳେ ଯୋଉଟା ଖୋଳିଲେ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀ ଭଳିଆ ପୁରା ବିରାଟ କାଟ ବଡଟା ମାନେ ଏତେ ବଡଟା ବିରାଟ କେ ବାହାରିଲା ତାକୁ ପୁରା ଦି ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଖୋଳିକିରି ବାହାର କଲେ ତଳୁ ସେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖମ୍ବାଉଲଟା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁରା ସତରେ ଯେମିତି ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ ସୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା ନେଇକି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦବ ସେଠୁ ଖୁସିରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ
ଗୋଟେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଭାବନା ଥାଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କପଟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ନେଇକି ଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟେ ଯାଚନା ଥିଲା ନା କଣ, ନା ମୋ ଘରେ ଏଥର ଆଳୁ ଲଗେଇଥିଲି ବିଲରେ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଯୋଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଶୀ ଆଳୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବହୁତ ଏଥର ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ବଡଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପୁରା ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଦବା ପାଇଁ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଜା ଯିଏକି ତା ଘରେ ଯୋଉଟା ବଡଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ସିଏ ଆଣିକି ମତେ ମାନେ ଦଉଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ତାର ଅଳି ଯେମିତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ। ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରାଜା ସେଠୁ ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇ କଣ କଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଧନ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମାଳିଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମୋତି ମାଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଗୁଡାଏ ଧନ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର। ସେ ସେଠୁ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇ କଥା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସୁଜାନ ସିଂ, ସିଏ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ତା ଘରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ନେଇକି ଦେଲା, ତାକୁ ରାଜା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ସିଏ କହିଲା ଆଉ ସିଏ ଭାରି ଧନୀ ଲୋକଟି, ମୁଁ ଏଥର ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି। ତାକୁ ପୁଳାଏ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଲେ, ମତେ ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯାଇ ହାତୀ ମାନେ ହାତୀ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାତୀଟିଏ କିଣିକି ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀ କିଣିକି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ମନା କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ। ହାତୀ ଦେଲେ। ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ, ହାତୀ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସେ ତ ଆଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଏ କମ୍ପିଟିସନ କରି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ନା, ଧନରତ୍ନ ଗରିମାରେ ମାନେ ଗର୍ବରେ ଗୋଟେ ହାତୀ କିଣିକି ଆଣି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପୁରସ୍କାର ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଦେବେ ତ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ପୁରସ୍କାର ଦବା ଠିକ ହବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାରାଜ ଯିଏ ହାତୀ ଭେଟି ଦେଇପାରେ ତାର ଧନରତ୍ନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ଧନରତ୍ନ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କରିବନି, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ତ ପୁଳାଏ ଧନ ଅଛି। ଆପଣ ଧନ ଦେବେ, କଣ ତାର ଫରକ ପଡିବ। ଯେମିତି ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି କହିବେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛି, ନିଅ ଦାନ କରିବ, ନିଅ ଦାନ। କିଛି ମହାରାଜ ତାକୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଏ ଧନରତ୍ନରେ ସେ ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ ଶଙ୍ଖେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବା କୁହ, କଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ତ ସେମିତି ଉପହାର ଦବା ଯେମିତି ତାର ଉପହାରକୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କଲା ଭଳିଆ। ନା ମହାରାଜ ସେ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଭେଟିଟି ଆସିଥିଲା ତାଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ପୁଣି ଏତେ ବିରାଟ, ସିଏ ପୁଣି ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଇଏ ବି ହାତୀ ଆଣିକି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଦେଶୀ ଆଳୁଟି ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦେଶୀ ଆଳୁଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏଡେ ବଡ ବିଶାଳକାୟ ହେଇଛି, ହାତୀ ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମିରାକିଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଦେଶୀ ହାତୀ ରୂପୀ ଦେଶୀ ଆଳୁଟି ଆଣି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦେଶୀ ଆଳୁଟି ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଗଲା। ରାଜା କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ହେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ
ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି, ତାର ଭଲ ପାଇବା, ତାର ରାଜଭକ୍ତି ଏବଂ ତାର ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସବୁ ଏଇ ଖମ୍ବାଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ତ ଦବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମେ ଦେଇଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଦେବି? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟି ତମକୁ ଦଉଛି, ତମେ ନିଅ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଦେଶୀ ହଁ ଆଳୁଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସୁଜାନ ସିଂ ମନ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ। ସେ ଆଶା କରି ଯାଇଥିଲା କଣ, ପାଇଲା କଣ? ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଯଦି ନଥାଏ, ସେଠି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କିଛି ହେଇପାରେନି। ସେଇ ସକାଶେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଛିବା ପାଇଁ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନଟିଏ ଦେଇଦେଲେ। ତୁ ବାଛେ, ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ଦେଖେ, ଠିକ ଭୁଲ ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖରେ ମତେ ନବ, ଯୋଉଟା ପରମଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ମତେ ନବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ ମନକୁ, କି ଏପଟରେ ଫ୍ରିଡମ ଛାଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି କୋଉଟା? ସିଏ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ, ଗଦଗଦ ହେଇକି ଯୋଉଟା ଦଉଛି, ଏବଂ ଏଠି କଣ ବନାବଟି, ତାକୁ କୁହନ୍ତିନି ବନାବଟି, ମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନେଇକି ଯୋଉ ଦଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହେ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ଲୁଚି ରହେ, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ତେଣୁ କିଏ ସେ ସତରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ନିର୍ଭରତା ରଖି ଜୀବନରେ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହା ସେ ଆମ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ରଖିବା, ଆଚରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଜର ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସ୍ପୃହା ଅପ୍ରତିହତ ହବା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠାପରତା ଚରମରେ ରହିବା ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ଅକ୍ଳାନ୍ତ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହବା ଉଚିତ। ମା, thank you all, Aravar.